नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 14 मार्च 2025 शुक्रवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, बीजेडी को बंचाइबा दिल्ली मुहां नवीन। कांग्रेस सह मेंट करने को चेष्टा करुछंती बीजेडी सुप्रीमो। विधानसभा विरोधी बीजेडी विधायकों हो हल्ला आउ कांग्रेस विधायकों लगातार आंदोलन करिबा परे एवं सीधा शंख सुप्रीमो को टार्गेट करने आरंभ करिछि बीजेपी। बीजेडी को बंचाइबा कुआड़े नवीन एवं दिल्ली मुहां हेउछंती आउ इंडिमेंट साहाय्य अस्तित्व बंचाइबा नवीन चेष्टा करुछंती बोली कहवा सहित बड़ बयान रखिछंती बीजेपी विधायक। नंबर 2, एथर युक्त 2 पर करिपारिबे बीएड। उच्च शिक्षा मंत्री घोषणा। एणिकी युक्त 2 पर बीएड करिपारिबे छात्र छात्री। एने 8टी शिक्षण अनुष्ठान सह निर्दिष्ट महाविद्यालयर एमओयू स्वाक्षरित होईछि। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏଣିକି ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ହେବ ବିଇଡ୍ ପାଠ ପଢ଼ା। ଆଇଟିଇପି ନାଁର ନୂଆ କୋର୍ସ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ବଦଳରେ 4 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷଣ କୋର୍ସ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏପରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ନମ୍ବର 3, प्रबल वर्षा जोगु भुवनेश्वर स्थिति अति दयनीय। सूचना मुताबक गतकाली लगाण वर्षा जोगु भुवनेश्वर राजधानी रास्ता मानकर परिस्थिति अति भयंकर होईछि। जना पड़ुनी रास्ता केउठी फुटपाथ केउठी। रास्तार यातायात करिबा जनसाधारण पक्षे असंभव हेउछि। मंगलवार दिन होइथिबा वर्षा भुवनेश्वर लोकंक घरकू अधा बुड़ाई देइछि। तेबे भुवनेश्वर लोके बीएमसी अधिकारी और नेता माने कौनसी प्रकारर सहयोग न करिबारु असंतोष प्रकाश करिसंती। नंबर 4, पीएम मुद्रा लोन। बिना सुधरे 10 लाख टंकार लोन। छोट व्यवसाय आरंभ करने को इच्छुक थिबा व्यक्तिविशेष एही योजना माध्यम सहजरे ऋण हासिल करिपारिबे। एही योजनार लोके 50,000 रु 10 लाख टंका पर्यंत ऋण प्राप्त करिपारिबे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही योजनारे लोन पाई आपनकु कौनसी प्रकार सुध पैठ करने को पड़िबो नाही, जहाद्वारा चिंतामुक्त भावरे आपण निजर व्यवसाय आरंभ करि पारिबे। एहा सहित लोन मध्य परिशोध करि पारिबे। देशरे बेरोजगारी कम करिबा एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। नंबर 5, अमेरिका उपरे चाप। अस्त्रविरति पाई रूस रखिला एसबु शर्त। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को माध्यम यूक्रेन उपरे चाप पकाइथिले रूस। एही कारणरू यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को नईबाकू पड़िछि। से प्रथम राउंड रे 30 दिनर अस्त्रविरति उपरे सहमति प्रकाश करिसंती। एबे जेतेबेले जेलेंस्की राजी हो जाइछंती सेतेबेले रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका उपरे मध्य चाप पकाइबा आरंभ करिसंती। से अस्त्रविरति नहीं लंबा शर्तर लिस्ट रखिछंती। तांकर कहवा अनुसार जदि एही दाबी को अमेरिका स्वीकार करे और यूक्रेन उपरे चाप पकाए तेबे से अस्त्रविरति को स्वीकार करिवे। ए पर्यंत यह स्पष्ट होइनी पुतिन कौन सबु दाबी रखिछंती। नंबर 6, उत्तराखंड रे 4 धाम यात्रा को नहीं बड़ खबर। ग्रीन कार्ड बिना एही गाड़ी गुड़ी को मिलिबनी एंट्री। 4 धाम यात्रा 2025 आरंभ 30 एप्रिल रु हेबाकू जाउछि एवं एहाकू सुचारू रूपे परिचालना करिबा पई परिवहन विभाग प्रस्तुति पूरा करि सारिछि। डेराडून आरटीओ सुनील शर्मा अनुसार चलित वर्ष यात्रा पई पाखापाखि 1800 गाड़ी उपलब्ध कराजिबो, जेउथिरे तीर्थयात्री को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा मिल पारिबो। प्रति वर्ष लक्ष लक्ष श्रद्धालु 4 धाम यात्रा पाई उत्तराखंड आसंती एवं एही थर मध्य प्रशासन तांकर सुविधा पाई यथासंभव प्रयास करुछि। सेपटे 4 धाम रे आसुथिबा कमर्शियल गाड़ी चालकों को एवं ग्रीन कार्ड बिना एंट्री मिलिबो नाही। चमकाइला नोस्ट्राडामसଙ୍କ भविष्यवाणी। एही देश हेब विश्वर सबुठारु बड़ हिंदू राष्ट्र। फ्रांसर प्रसिद्ध भविष्यवक्ता माइकेल डी नोस्ट्राडामस तांकर सठिक भविष्यवाणी पाई जनाशुना।
ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଏକ ବଡ଼ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଜଣେ ନେତା ଉଭା ହେବେ। ଏହି ନେତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ଏହାପରେ ରୁଷ ସାମ୍ୟବାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବ। ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସଙ୍କ କିଛି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତ 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଉଭା ହେବ। ନମ୍ବର 8 ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଶଙ୍କା, 1200 କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସହିତ ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନର ସଦସ୍ୟମାନେ ପୂର୍ବତନ ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଳେ ହାଡ଼ ଏବଂ ମଣିଷ ଲୋମରେ ଭର୍ତ୍ତି 8ଟି କଳସ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରାଜା ଚକ୍ର ଗିରଫ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନେତା ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ବିଜେଡି ନେତା ସୌମ୍ୟ ଶଙ୍କର ଓରଫ ରାଜା ଚକ୍ର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୋଡିଂ ଏଜେନ୍ସି ହେରଫେର ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ବିନୟ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜା ଚକ୍ରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ପାକିସ୍ତାନରେ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇଜାକ୍ ପରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ହମଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର ଦକ୍ଷିଣୀ ବଜିରସ୍ତାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେନାର କ୍ୟାମ୍ପ ପାଖରୁ ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା ହୋଇଛି। ସେନାର ଯବାନମାନେ ଏହି ହମଲା ପରେ 10 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ହମଲା ପଛରେ ତହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନର ହାତ ଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 11 ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଗଲେ ଶାଗୁଣା ପୋଲ। ପକ୍ଷୀ ତଥା ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାଗୁଣା ପୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଓମାନଗଡ଼ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 100ରୁ ଅଧିକ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2000 ପରେ ଏଠାରେ ଶାଗୁଣାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଡାଇକ୍ଲୋଫୋନିଆ ଔଷଧ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ଆଉ ଏକ କାରଣ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ ଶାଗୁଣାମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଔଷଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 12 ସେନା ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗଦେଇ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ସୁନୈନା। ସେନା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମାଜର ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁନୈନା ସିଂ। ହରିୟାଣାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଡକ୍ଟର ସୁନୈନା ସିଂ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେ। ସେନା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହି କଥା ହରିୟାଣାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଚଳିତ। ତଥାପି ସେଠାକାର ଝିଅ ସୁନୈନା ଗାଁର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ଖୁବ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ସହ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ଦୃଢ଼ତା ଓ ସାହସର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲିଫ୍ଟରେ ଫସି 4 ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ, ମାସକରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଲ୍ଡିଂର ଲିଫ୍ଟରେ ଫସିଯାଇ ଜଣେ 4.5 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପୁଲିସ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସହରରେ ମାସକରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଲିଫ୍ଟରେ ଫସିବାରୁ 6 ବର୍ଷୀୟ ପିଲାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ରୁପିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଏମକେ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁ ଷ୍ଟାଲିନ ସରକାରର ଭାଷାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ବଢ଼ୁଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ
ରୁପିଆ ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାମିଲ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୀତି ଜୋର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଜୋରଦାର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିଏମ୍କେ ସରକାର କଥିତ ରୂପେ ତାମିଲନାଡୁ ବଜେଟ୍ 2025-26ର ଦସ୍ତାବିଜରୁ ସରକାରୀ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତୀକ ରୁପିଆ ଚିହ୍ନକୁ ହଟାଇଛି। ଯଦି ଡିଏମ୍କେ ସରକାରଙ୍କୁ ରୁପିଆ ଚିହ୍ନରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ଏହାକୁ 2010ରେ କାହିଁକି ବିରୋଧ କଲା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଡିଏମ୍କେ ସରକାରୀ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲା। ବିଡ଼ମ୍ବନା ଏହା ଯେ ରୁପିଆ ଚିହ୍ନକୁ ଡିଏମ୍କେର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏ ଧର୍ମଲିଙ୍ଗମଙ୍କ ପୁଅ ଟିଡି ଉଦୟ କୁମାର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ହଟେଇ ଡିଏମ୍କେ କେବଳ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଖାରଜ କରୁନାହିଁ, ବରଂ ଜଣେ ତାମିଲ ଯୁବକଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ ଯୋଗଦାନର ବି ଅବମାନନା କରୁଛି। ନମ୍ବର 15 ହୋଲିରେ ଜଳିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, 15 ତାରିଖରେ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ତାତିର ତାଉରେ ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସତର୍କତା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 15 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହା ସହ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତିର ସତର୍କତାକୁ ନେଇ କନ୍ଧମାଳ ଓ ବରଗଡ଼କୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରିର ସତର୍କତାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ତାତିରୁ ନାହିଁ ତ୍ରାହି। 41 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା। ନମ୍ବର 16 ମହାକାଶରେ କମାଲ କଲା ଇସ୍ରୋ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଅନଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ସ୍ପେସ୍ ଡକିଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ SPADX ମିଶନରେ 2 ଉପଗ୍ରହ ସଫଳତାର ସହ ଅନଡକ୍ ଅଲଗା କରି ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଭାରତର ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଅନଡକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ SDX-01 ଓ SDX-02 ଉପଗ୍ରହକୁ ସଫଳତା ସହ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି। 30 ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ PSLV C-60 ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ SDX-01 ଚେଜର ଏବଂ SDX-02 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାମକ 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ 16, 2025ରେ ଇସ୍ରୋ ସଫଳତାର ସହ ଏହି 2ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା, ରୁଷ ଓ ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ପାଲଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 13, 2025ରେ ଇସ୍ରୋ ସଫଳତାର ସହ ଏହି 2ଟି ଉପଗ୍ରହକୁ ପୃଥକ କରିଛି। ନମ୍ବର 17 IRB କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। କୋଭିଡ୍ କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ IRB କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କରୋନା କାଳ ଅତିକ୍ରମ କଲାପରେ ପ୍ରାୟ 1800 IRB କନେଷ୍ଟବଳ ସିପାହୀ ପଦ ଲାଗି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଥିରେ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମେଧା ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। ନମ୍ବର 18 ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର
ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ହେବ ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଖୋଲାଯିବ ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ର। ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ। ଏହା ସହ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଓ ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ହେବ ଉନ୍ନତୀକରଣ। ନମ୍ବର 20 WPL ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଫାଇନାଲ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାବୋର୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁରୁବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓମେନ୍ MIW 47 ରନରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ ଓମେନ୍ GGWକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ 214 ରନର ଟାର୍ଗେଟର ଜବାବରେ ଗୁଜରାଟ 19.2 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 166 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ମୁମ୍ବାଇ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓମେନ୍କୁ ଭେଟିବ।